لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت شهيدا. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ اور میرے تمام معذور سامعین، آج الحمدللہ قائد محمد طاہر کے ساتھ سے ادارہ جامعہ تعلیم القرآن شریف حال کا سالانہ جلسہ ہے، اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے ایک طویل سفر سے سیدھا ہی آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں. مغرب کے وقت آیا ہوں، میری کیسی تھی اسی سے مجھے چکر آ رہے تھے سفر کی تھکان سے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا ہوں. اصل تو ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ اس اجتماع میں نسبت سے میں نے آپ کی زیارت کر لی، آپ نے میری ملاقات کر لی. ایمان والے جب اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجتماعات بہت پسند ہے. جب کہیں بھی ایمان والے جمع ہو کر اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی فضائل بیان کرتے ہیں، قرآن کی فضائل بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا کرتے ہیں، ان کو ایسی مجلسیں ہیں جن کو فرشتے گرتے ہیں، جن پر سکینہ نازل ہوتا ہے، جن پر رحمت اترتی ہے، اور اللہ ان کا تذکرہ آسمانوں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین پر میرے نام پر جمع، اور وہ بھی قرآن کے نام پر جمع، اور وہ بھی مدرسے کے عنوان پر جمع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مسجد کی بنیاد رکھی ہے اسی دن آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھی. آپ چلے گئے مدینہ شریف میں، وہ انجینئر ہمارے دوست تھے، مہندس تھے، بہت بڑے انتقال کر گئے، اور نے خصوصی طور پر مجھے دعوت دی تھی. عبدالعزیز قاضی ان کا ایک بڑا نام ہے مدینہ شریف میں. انہوں نے اپنی پوری زندگی کہیں امریکہ اور کہاں کہاں سے بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد پوری زندگی پھر مدینے میں اس بات پر لگا دی کہ پیغمبر اسلام کا کون سا عمل کہاں کس وقت کیسے ہوا، زندگی اس پر بسر کر دی. ایک ایک آثار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا.
हालांकि वो चाहता तो पता नहीं, कहीं रहकर बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी मराहत ले सकता था। लेकिन ये अहले मदीना भी अजीब लोग हैं। ये हमारे हज़रत ज़रूरी रहमतुल्लाह फरमाते थे, कभी इनका जाहिर देख कर इनकी कीमत न लगाना, इनकी अद्दत की आग है और आपको वहां पहुंच नहीं सकते। देखने में दुनियादार नजर आएगा, देखने में वैसे ही नजर आएगा, देखने में उसकी शक्ल शबाहत करने ऐसे लगेगा शायद ये आखिरत से गाफिल है। लेकिन जब उनकी जबान से पैगंबर और मदीना शरीफ की तारीफ सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने भी मामूली और आम लोग हैं, आम इंसान है। अभी मैं किसी दफा हाजिर हुआ मदीना शरीफ में, हमारे काफी सऊदी दोस्त हैं, उनके साथ नशिस्तें होती। उन्हें बताया कि एक शख्स मक्का से आते थे और रोजा फराज देते थे। तो एक बार वो यहाँ पर हाजिर हुए तो एक अजीब बात बताई कि मैं यहाँ पर आया, 2-4 दिन रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, फरमाया कि जब तुम मक्का शरीफ जाओ, फलां काफी शॉप पर जहाँ काफी बिकती है, वह काफी बेचने वाले जवान है, उसको मेरा सलाम कर। बड़े हैरान हुए वो, यूरोप थे, बड़े इंसान थे। अजीब बात है, काफी शॉप के ऊपर वापस गए। वापस जाने के बाद काफी शॉप पर गए, देखा कि एक नौजवान है, यमन का रहने वाला है, किसी मुल्क का, जिस तरह बाहर से लोग आकर काम करने वाले काम करते, तो वो लोगों को काफी सर्व कर रहा है, किसी को जूस सर्व कर रहा है, जो चीज जो मंगाता है। उन्होंने भी कुछ ही ऑर्डर दिया, तो वो देने से पहले दूसरी उसने पढ़ा और उनको जो काफी है जो मंगाई थी, उन्होंने कहा यार जवान दर रखना, नाम वगैरह पूछा, वही नाम था, वही शक्ल शबाह थी जो उसको ख्वाब में दिखाई। उनका तू क्या करता है? और कि मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ पर 1,500-2 हज़ार रियाल मुझे मिलते हैं, मेरे वालिदैन हैं वतन में, बूढ़े हैं, उसके पैसे वैसे दे। तू काम क्या करता है? यानी तू तेरा कोई खास अमल है? क्या मेरा कोई खास अमल नहीं है। मैंने अपने ऊपर लाजिम किया है, जब मैं कोई चीज भी पकड़ता हूँ तो सर्विस की तब भी दुरूद पढ़ता हूँ, जब देता हूँ तो तब भी दुरूद पढ़ता हूँ। आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए सलाम भेजा है। हमारे हज़रत ज़रूरी रहमतुल्लाह की बात बड़ी खूबसूरत है, हम बड़ी गफलत करते हैं। हमें अल्लाह ने ये जो शबाहत और ये सुन्नत की तौफीक दे दी, वहां जाकर इसमें याद और सबको तोल कर तीन से लगाने शुरू कर देते हैं। क्या पता किसके अंदर क्या रखा हुआ है, किसमें कौन सी आग दबी हुई है। मेरे मुर्शिद आरिफ बिल्लाह शाह की मख्तूसा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरी हाजिरी हुई, हज़रत ने फरमाया, एक बात फरमाई, देखो अगर चाहते हो कि मक्का की सरजमीन से भी कुछ ले जाओ और मदीने वाले से भी कुछ ले जाओ, तो 2 कामों का इस्तेमाल करना, एक नजर की हिफाजत करना, एक दिल को संभाल कर रखना, किसी के जाहिर को देखकर कीमत न लगाना। ये अल्लाह के मेहमान है, मेजबान मेहमान को किसी वजह से तो बुलाता है, कोई तो बात होगी कि तो बुलाएंगे। तो अब्दुल अजीज काकी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे दावत दी थी और बड़ी मोहब्बत से मिले थे। उनको पता चला पाकिस्तान की आलिमाएं हैं, उस दिन मेरे ख्याल में 60 आदमी हाजियों को मैं साथ लेकर उनकी दावत पर गया था। आज तक वो याद रखते, पूरी दुनिया से हमारे दोस्त आए थे, कहा जा पता चला भी आओ भाई अहले मदीना ने दावत की है। और मैं ये भी कहा करता हूँ, हम अहले मदीना की दावत में जाते हैं और उनका अपना अंदाज है, ईशा के बाद दावत शुरू होती है, फजर में खत्म होती है, फजर की नमाज आकर मस्जिद नबी में पढ़, इतनी लंबी दावत।
हाजी कहते हैं हजरत साहब आप तो ये पूरी पूरी रात इनके साथ बैठे रहते हैं और ये मामूल। मैं कहा कोई मामूल नहीं है, मोहम्मद खबरा वाले को खुश करना है तो अगर मदीने वाला खुश होगा, ये उनके मदीने शहर के रहने वाला, उनकी ये औलाद ये खुश होंगे, जो क्या मोहम्मद खबरे वाला खुश नहीं होगा? तो समझते इतने हजार की मैं तस्वीर पढ़ लूंगा तभी खुशी होगी। एक तेरे बच्चे से कोई प्यार करता हो तो आपको बताओ वो अच्छा लगेगा या नहीं? बोलो। मैं कहा पैगंबर सल्लल्लाहु की कितनी तवज्जोहात है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने नवाब का किस्सा लिखा है कि एक नवाब, उसको पता चला कि पैगंबर सल्लल्लाहु ने मदीना शरीफ में मुर्गी के अंडे खरीदे थे, तो उसने कहा मैं इस सुन्नत पर अमल करूंगा, रोजाना फजर के बाद अंडे खरीद और हाजियों में तकसीम कर देता। और ये अंडे काली औरतें जो पहाड़ों पर इधर उधर रहती थी, हबशा की जो हिजरत की हजरत बिलाल की नस्ल और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की औलादें, वो वहां पर ये काम करती थी। वो खवातीन आती अंडे टोकरियों में लेकर। अब ये नवाब साहब माशाल्लाह नवाब थे, तो सबके अंडे ले लेते। पैसा था उनके पास, वहां पर सारे अंडे ले लेते। उन्होंने कीमत बढ़ा दी, चलिए डबल कीमत कर दी। हाजी जो है क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाए तो कीमत चीज की बढ़ जाए। अगले दिन में कहा जी ये अंडा तो इतने, ये हाजी साहब नाराज हो गए। बोले नवाब साहब उसका देखो ये मेरी कमजोरी से फायदा उठा रही है, कि हम बहुत से अल्लाह माफ फरमाए कोई चीज लेनी हो ना लो कोई बात नहीं, तबसरा न करो वहां की चीजों पर। याद रखा मुझे किसी ने कहा कि जी ये जी तो चाइना की बनी हुई है। मैं कहता तू ही तो पाकिस्तान को आया, मेरे बाप की हाजी क्यों करना है? ऐसे हाजी का उसको ला लिया तो नाल बंदर थी ना, क्यों जी अगर लोग तो हुआ है। मैं अगर जो चीज भी चीज मक्का मदीना आ जाए तो ठीक काम है, आपको तब्दील हो गई नहीं रहनी नाल है, तबसरा न कर, खतरे तो खाली नहीं। मैं आपको तब्दील कर रहा हूँ। लोग इस सफर को आसान समझते, इतना आसान सफर नहीं, ज्यादा अदब का सफर है। दिल के ऊपर दिल को पैमाने में तोड़ना पड़ता है। क्या है ये? तो ये देखता है इसको हवा किसकी लगी है जो चीज मदीना से अंदर पड़ गई, किसकी आवाज है? तेरा क्या ख्याल है कि मदीने वाले के ये पूरा निजाम सारा पूरे आलम में जिसके खजान और बरकत मिल रही है, कब मदीना के अंदर की चीज को उसकी बरकत नहीं मिलेगी? और आप यहाँ पर मुस्तफीद हो रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के जलवे कहाँ पर नहीं है? तो आलम में चाहे जिधर लेके लीजिए, निगाहे नबी का असर लेके लीजिए, जो पत्थर से उनको गौर दे। उन्होंने कीमत बढ़ा दी, नवाब साहब नाराज हो गए। वो चारी तो पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके लाती थी, वही हमारे अगली में भी लाते हैं, अगली को भी ले आते हैं, दूसरों के भी ले आते हैं। अब नवाब साहब ने नहीं लिए तो बड़े गाँठ तो यही थे, तो उनको बड़ा बेचारी खैर नवाब साहब जाके खराक के बगल निकलते थे, सो गए। पैगंबर सलाम ख्वाब में आए, बहुत नाराज हुए, कहा कि तूने मेरी मदीना की खवातीन के अंडे क्यों नहीं खरीदे? जब उठे तो पसीने में सराबोर से जल्दी से आए, कहा कि जो भी खौफ लगाओ मुझे कबूल है, मैं जब तक मदीना में अंडे खरीदता। पैगंबर सलाम पहले मदीना का इतना ख्याल है। तो खैर उन्होंने आज भी वहां पर जो मठक है, जहां तबरुकात रखे हैं, जहां आसार है, ये उनका कार्य करता है। तो खुद ही ले गए थे उन्होंने जगह दे। तो वहां आप जाकर देखें तो तारीख में मिलता है कि पैगंबर सलाम ने जिस दिन मस्जिद नबी की बुनियाद रखी, उसी के साथ ही सुफ़ा के मदरसे की बुनियाद रखी है, फासला नहीं है। लिहाजा जिस अजीब बात है कि जिस जगह पर सुफ़ा का आज मदरसा है या मदरसे की जगह है, यहाँ पर पहले नमाज होती थी, जो 16 या 17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पैगंबर सलाम पढ़ते थे। और जहाँ आज मस्जिद नबी है, जहाँ रसूलुल्लाह के मिहराब है, यहाँ सुफ़ा के तालिब इल्मों का मदरसा हुआ करता था। जब तहवील क़िबला हुआ तो मदरसे की जगह मस्जिद आ गई और मस्जिद की जगह मदरसा चला गया।
آپ نے پہلے دن سے الزام کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام پر پہلی وحی اقرا کے ساتھ بھی اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا نحن امت امیہ، ہم ایسی امت جو پڑھے لکھی نہیں ہے، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہمیں حساب آتا ہے نہ ہمیں کس کا لکھنا آتا ہے، لیکن اللہ نے جو علوم کے دریا اس امت سے بہائے ہیں آج تک اس آسمان کی نظیر نہیں ہے. آپ یہی چھوٹے سے یہاں کی چھوٹے سے منظر کو دیکھتے، ایک چھوٹا ادارہ ہے یہ ایک آپ کے شہر کا، اور یہاں آپ نے بھی منظر دیکھا کہ بچوں نے قرآن حفظ کیا، گردان کی، مختلف قرآن مجید کے وہ کیے. حالانکہ امتوں کے اندر ہمیں انگلیوں پر گرنے میں کتاب اللہ کے حافظ نہیں ملتے، اور یہاں پر الحمدللہ چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا مدرسہ ہو. اور ایک بات میں خاص طور پر کہا کرتا ہوں پاکستانیوں کو، باہر تو کر آیا ہوں، ہر بندہ یہی پاکستان کی شکایت کرتا رہتا ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے. حکیم محمد خان بھی رحم اللہ بیان فرما رہے تھے، کسی نے پرچی بھیجی، حضرت اللہ تعالی نے کافروں کو اتنا نوازا ہے. اس زمانے میں بھی انگلینڈ کی بڑی آواز تھی، فرانس کی بڑی آواز تھی کہ جی وہاں بڑی سہولتیں، بڑی اچھی چیزیں، لوگ لندن دیکھ لو سکت بھی جایا کرتے تھے، اب جہاز پہ جاتے، پہلے بحری جہازوں میں جاتے تھے. اور ہم مسلمان ایسے ویسے. حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو ظاہری دولت دے دیتے ہیں، کسی کو باطنی دولت دے دیتے ہیں، اور دونوں اپنی قیمت کے بعد سے کم نہیں ہوتی. کہا کہ اللہ نے تمہیں باطنی دولت ایمان دیا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمہیں دی ہے، تمہیں قرآن مجید دیا ہے، یہ سب باطنی دولت ہے جو نظر نہیں آتی، اور ان کو ظاہری دولتیں دے دی. آپ نے مجمع سے فرمایا ہے اس مجمع میں کوئی سودا کرنے والا کہ کہہ دے کہ میری باطنی دولت ان کو مل جائے اور ان کی ظاہری مجھے مل جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو اپنے اندر چھپا کے رکھی ہوئی دولت یہ کم قیمت ہے تمہاری نظر میں. ہے مجمع میں کوئی کھڑا ہو کر یہ اللہ سے دعا کرے؟ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو. کیوں بھائی کو تیار ہو گئے اس کے لیے؟ ہمیں وہاں جی ہمیں لندن کی جناب نعوذ باللہ وہاں کی شہریت مل جائے اور وہ ایمان چاہے میرا چلا جائے، اس بنیاد پر کوئی سودا کرنے تیار ہے؟ شیخ صافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایک شہر پہ پہنچے تو ان کا دروازہ بند تھا صبح کو، حالانکہ دن کو دروازے قلعوں کے اور شہر کے کھل جاتے تھے. انہوں نے کہا یار یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ کھٹکھٹایا تو اندر سے سپاہی نے کہا یہ دروازہ بند ہے. انہوں نے کہا کھولو بھائی، مسافر لوگ باہر کتنے کھڑے، اندر آنا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ کا باز گم ہو گیا، باز گم ہو گیا ہے تو بادشاہ کا دروازے بند کر دو، باہر نہ نکل جائے. تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ تیری وزیر کہاں ہے؟ یہ صحابی جو رات دن تیرا نام کرتا ہے، تیری کچھ معرفت رکھتا ہے، اس کا حال یہ کہ اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، اور یہ بے وقوف بادشاہ بنا بیٹھا ہے جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ باغ کو تیرے دروازوں سے کیا غرض ہے. اس کی تو اڑان اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کی اونچی کسی شہر کی اڑان نہیں ہوتی، وہ تو کہیں سے بھی اڑ کر نکل جائے گا، اور یہ دروازے بند کرا رہا ہے کہ بات باہر نہ چلا جائے. ایسے بے عقل کو تم نے بادشاہت دے دی، اور اپنے چاہنے والے اور معرفت والوں کا حال یہ ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتے اپنے پیاروں کو فوراً تبدیل کرتے ہیں، کہتے انسان سے نالائقی ہو جائے اور ساتھ ہی کسی وجہ سے کان کھینچے جائیں، برا نہ سمجھے کہ ان کو تجھ سے پیار ہے، اسی لیے فوری طور پر کان کھینچ دیے. آواز آئی شیخ صاحبی سودا کر لیا. بادشاہ کی بے وقوفی تجھے دے دیتے ہیں اور بادشاہت دے دیتے ہیں، اور ہم نے جو معرفت کی چند چیزیں تجھے دی ہیں، معرفت کے موتی تیرے دل میں رکھے ہیں، ہم اس بادشاہ کو دے کر تیری طرح اس کو ننگا کر دیتے ہیں
तेरी तरफ को छोटे से लिबास में, मुख्तसर लिबास में कर देते हैं, तेरी तरफ को फाकिर और तकलीफ में कर देते हैं, तो उस तब्दीली के लिए तैयार है। बेहोश हो गए चीख मारकर, अल्लाह कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, साथी जान तो दे सकता है, लेकिन तेरी मार्फत की जो थोड़ी सी शनाख्ताई है उसको कभी नहीं दे सकता। इसलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाया करते थे, इसी कुरान के उलूम पर फरमाया, कुरान के उलूम पर, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में से उनको बड़ा खास हिस्सा दिया था। फरमाते थे अगर सूरह फातिहा की मैं तफसीर करूं, 80 ऊंट 100 ऊंट भी उसका वजन कागजात का न उठा सके, इतनी तफसीर अल्लाह में कर दूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको इल्म का दरवाजा करा दिया। तो फरमाया करते इसी पर फरमाया, रजीना किस्मत जब्बार सीना लना इल्मिन वलिल जोहार मालूम, हम अल्लाह की तफसीर पर राजी है कि हमें इल्म अता फरमाया, जश्नों को बांध दिया। देखो कितने खुश होकर कह रहे हैं, रजीना हम खुश हैं, रजीना किस्मत जब्बार सीना लना इल्मिन वलिल जोहार मालूम। फिर आगे दलील बयान की कि ये इल्म की अहमियत माल से ज्यादा क्यों है। फरमाया कि माल यफना अन करीबी, क्योंकि माल तो खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, या माल इंसान को छोड़ देगा या इंसान माल को छोड़ देगा। वह इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालु, और ये इल्म जो है कि दुनिया में भी साथ और आखिरत में भी साथ जाएगा। ये बातों की दौलत है। तो मैं कहा करता हूँ, लोग शिकायत करते हैं पाकिस्तान ये पाकिस्तान, इस मुल्क में ये फलां मुल्क में ये, भाई ये जो बातनी दौलतों की बहारें हैं ये बाहरी मुल्कों में नहीं, शहरों मुल्क में हमारे प्यारे हैं, चार आंखों पर हैं। लेकिन उस तर्ज पर जो हम सुन्ना के अंदर तर्ज देखते हैं कि चिल्लाइयों के ऊपर बैठा हुआ अबू हुरैरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान और हदीस से पढ़ रहा है, जाबिर बिन अब्दुल्ला वहां पर बैठकर पढ़ रहा है, अबू मूसा अशरी वहां पर बैठकर पढ़ रहा है, गिटाइयां भी नहीं है, रेत और मट्टी के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं। आज अगर इसका कोई मंजर हमें मिलता है, हमें पाकिस्तान की दरसगाहों के अंदर वो मंजर मिलता है, हमें वही अदब आदाब मिलते हैं, हमें वही तरीका कार मिलता है। अगर हम देखें आज पाकिस्तान में न सिर्फ के पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम के उलूम और कुरान मजीद के उलूम और अहादीस के बात का न सिर्फ ये है कि बड़ी पढ़ाई दारे महफूज है, बल्कि उनका तर्ज भी वही है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा ने जिस तर्ज की बुनियाद डाली, वही अंदाज है, बिल्कुल वही अंदाज। ये मंजर ही मिलेगा। बिल्लोल के जमाने में जब बिल्लोल टोल पड़ता था, बड़े बड़े वफूद आया करते थे, आखिर बड़ा इदारा था, हज़रत बिल्लोरी का बड़ा नाम था। हज़रत बिल्लोरी रहमुल्लाह जब अरबी बोलते थे जामे अज़हर में, वो कहते थे यार ये शख्स अरब है, और अरब भी कोई मामूली मौसूफ खानदान का अरब मालूम होता है, ऐसी फसाहत और बलागत तो हमने भी कभी। इसलिए उनकी जामे अज़हर के जो उनका शेख थे, वो उनकी वफात के बाद बिल्लोरी रहमुल्लाह की वफात के बाद पाकिस्तान आए थे ताज़ियत के लिए। हालांकि क्या जामे अज़हर और अरबों का उस जामे अज़हर का वाइस चांसलर आख नहीं, मुझे शख्स की ताज़ियत के लिए उनकी औलाद के पास जाना है। तो मैं भी वहां था, हमने भी उनकी जात की शेर जय कारी अब्दुल बासित भी उनके साथ थे। तो ताज़ियत की खुतबे में सबसे पहले अब्दुल बासित ने जो है वो तिलावत फरमाई, शेख अब्दुल बासित की तिलावत एक रंग सूरह मरियम और सूरह यूसुफ ने पढ़ी उस वक्त, और फिर उन शेख अब्दुल हलीम ने जो वाइस चांसलर से ज्यादा उनको हुकूमत, तो उनके यहाँ बड़े बड़े वफूद आते थे, कभी इराक से वफद आ रहा है, कभी सऊदिया से वफद आ रहा है, कभी शाम से वफद आ रहा है, बड़े बड़े मुल्कों के वफूद आते, बड़े बड़े उलमा आते वहां के। लेकिन अजीब बात है, उनके उलूम से उनकी बातों से हमें बड़ा तासुर मिलता, लेकिन बाद में जाते जाते ये बात कह के जाते कि पूरी दुनिया में हमने जाकर कुरान हदीस पर लेक्चर दिए हैं, हमने मज़ामीन बयान किए हैं, हमने तकरीरें की है,
لیکن ہم نے طالب علموں کے ایسے چہرے کہیں نہیں دیکھے کہ یہ چہرے ہمیں تو معلوم ہی. ایک رات کے شیخ الحدیث نے تو کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ انسان ہے آسمان میں جو رہی کو مخلوق کا چیز میرے سامنے. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ باطنی دولت، یہ علوم قرآنی، یہ مدارس، یہ مساجد، آپ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے امام پوری سنت میں ڈھلا ہوتا ہے. دیکھو باطنی معاملات تو آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، باطن کے اعتبار سے باطن کا تو اتنا بڑا سمندر و دریا ہے، بزرگ پی کے پناہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں لا تھا کیا بھی اولا، یہ تو ختم ہونے والے نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی آدمی نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اور وہ شخص ہے جو 1 سال جہاد کے لیے جاتے تھے اور 1 سال حج کے لیے جاتے تھے، باقی پورے سال حدیث پڑھتے پڑھاتے. بہت بڑے انسان عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اب دنیا سے جا رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا ان کا نام، اتنا بڑا نام ہے کہ ہمارے الفاظ اتنے بڑے نہیں، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اور امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ نے جن 40 آدمیوں کی مقننہ بنائی تھی فقہ کے مرتب کرنے کے لیے، ان کے سب سے اہم رکن اور اہم ممبر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یعنی آپ میرے اس جملے سے جو امام بخاری نے کہا ہے، اس جملے سے عبداللہ بن مبارک کی قیمت کا کچھ اندازہ کر سکیں گے. امام بخاری نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ میرے والد جو اسماعیل تھے وہ بھی عالم تھے، اور ان کو یہ شرم حاصل ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے مسافہ کیا ہے. جب بزرگوں کے مسافے کو آپ سمجھتے ہیں جہاں یہ پتہ نہیں کتنا کام بنانے والا ہے. کہ مسافہ کیا ہے؟ صافہ ہو. میرے والد نے عبداللہ بن مبارک کو مسافہ کیا ہے. فخر کی بات امام بخاری نے اپنے حالات میں لکھی. امام بخاری دادا استاد ہے، ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے. ان 40 آدمیوں کو فقہ کو مرتب کرنے میں ہوتے مفاد کا وقت ہے تو کیا فرمایا؟ اب دیکھو پوری زندگی خدا کو راضی کرنے میں گزر گئی. کیا فرمایا؟ کہا کہ لوگوں جب میرا وقت قریب ہو مجھے زمین پر لٹا دینا. زمین پر لٹا دیا. حکم تھا. اپنی داڑھی مٹی میں ملنے لگے. اللہ اس بوڑھے پر رحم کرنا، پوری زندگی سے یہ ناراض کرتے ہوئے میرے لگے. یہ باطن کا معاملہ تو بھائی یہ تو کہتے لگا رہے کہ امام رومی نے نصیحت کی اندر ہی رہے بھی تراش ہوگی خراش. انسان اپنی تراش خراش میں ہمیشہ لگا رہے تا دم آخر دم فارغ نواز، جب تک کہ موت نہ آ جائے اپنی تراش خراش سے فارغ نہ ہونا. پتہ نہیں کس وقت شیطان کیا ایسا کام کر دے جب خدا کی نظر سے دور ہو جائے. انہیں فرمایا ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ اتنی دیر بھی اگر نفس کے ہم پر داؤ چل گیا ہمیں کسی ایسے گڑے میں گرائے گا کہ ہم نکل نہ سکیں. اللہ اتنے بھی ہمیں قبلہ کرنا کہ ہم پلک جھپکنے کی مقدار بھی. جنسری واقعات ہوئے، ہم بڑھاپے گمراہ ہوئے، وہ سب ایک لمحہ ہی تھا. اسے ایک لمحے کے اندر گمراہ ہو گیا. اسے ایک لمحہ آیا اور بس اسی میں گمراہ ہو گیا. لمحہ آیا لکھ رہا ہے وہی لکھ رہے ہیں سلم کے حکم پر وہی لکھ رہا ہے. کلمہ پڑھ لیا وہی لکھ رہا ہے، کیونکہ لکھنا آتا ہے وہی لکھو. حجاب رکھو، اوپر سے آنے والی چیز جب آتی ہے تو کہتے یہ اوپر کی چیز ایسے آتی ہے جس جسے پر آئینہ انسان ایسے کر لے اور ہمیں سب کی چیزیں نظر آئیں گی. اسی کا نام کشف اسی طرح ہوتا ہے. اکٹ ہو گیا. کیا مطلب؟ کیونکہ دل اوپر ہے نا، دل کا آئینہ، اس میں اوپر کی چیز کاٹ آ گئی کہ یار ایسا ہونے والا ہے. اس کا نام کشف ہے. کہتے کشف کی کشف کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اب یہ الہی آ رہی وسلم پر آ رہے
उसके दिल में आ गई, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन के दिल में पहले ये बात आ गई। हालांकि वो वही आ रही थी, वो एक थोड़ा सा पत्तो पड़ा, दिल में बात आई। रसूलुल्लाह ने जब यही बयान किया, भाई लगा ही था, ओ ये तो मेरे दिल में भी आई थी, इसी चीज में उसको ऐसा बदगुमान होकर रसूलुल्लाह से हो गया, हमेशा के लिए जहन्नम का ही दरवाजा लंबा था। बलर बिन बाऊर के पास कौन आई? एक लवाई था, 400 उलमा को सबक पढ़ाने वाले एक लवाई था, माल दौलत सामने रखा, ये मूसा सलाम को दुआ कर। ये बेगम भी बड़ी खतरनाक होती बात। बेगम ने कहा इतना पैसा और क्या है, थोड़ी सी बदुआ कर देगा। तो लवाई था पास वसल्लम से गए, उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी कर देता हूँ, मुझे सारा पैसा हड़प और गड़प हो जाएगा। और नफ्स ने लम्हे के लिए काबू किया और उसने हज़रत मूसा पर दुआ की। दवार शिक्कर नाम पर आ गई। कुरान का कल कुत्ते की तरह हो गया, एक कुत्ता जिसको हकलाता है ऐसे हकलाने लगा। 400 उलमा के साथ जहन्नम के अंदर बन गया। कुरान क्या कहता है? बातिल का मामला तो ऐसा है कि हर इंसान जो जिस मकाम पर हर वक्त डरता रहे, अंदर ही रही तराशोगी खराब ता दमे आखिर दमे फारिग मबाई। लेकिन मैं जाहिर की बात करता हूं, इन मुल्कों में चले जाए, मैं तुर्की होकर आया, तुर्की में मैं गया, तुर्की में मैंने देखा एक जगह पर मेरा क़याम था, बाद में खास इमाम साहब से बड़ी दोस्ती हो गई, मुझसे हदीस की इजाजत मिली, इसे पढ़ा भी कुछ नहीं। उनको मैंने समझाया भाई ये पढ़ने पढ़ाने की हकीकत क्या है, बहुत खुश हो, आज तक रास्ते में है वो, आज तक। मैं गया जी इमाम साहब से मिलकर इजाजत कर, देखा तो कमरे में बैठा हुआ सिगरेट से कट लगा, इमाम नमाज खड़ी हो रही है, तुम तो देते भी कुछ नहीं हो, मौलवियों को क्या तनख्वाह देते, उनकी तनख्वाह देखे तो हैरान हो जाए, इतनी की तनख्वाह लेते और गवर्नमेंट देती तनख्वाह, हम देते भी कुछ नहीं, बातें करते तो जी 1 मिनट लेट हो, इमाम साहब आने तक आया ही कोई, अब ऐसा ना 1 मिनट उत्ते हो गया, मुझे बताओ रसूलुल्लाह के दौर में घड़ी थी, जल्दी से बताओ, बोलो। अंदर घड़ी पर इतराज न करना कि टाइम हो गया तो नमाज खड़ी नहीं की थी, लेकिन रसूलुल्लाह के दौर में घड़ी नहीं थी, अंदाजे से खड़ी किया करते थे। इसलिए उलमा कहते हैं कि हमेशा घड़ी पे भी नमाज ना पढ़ाओ, कभी 1 मिनट पहले भी पढ़ाता करो, 2 मिनट लेट भी पढ़ाया करो, तो रसूलुल्लाह ने कभी घड़ी लेके नमाज पढ़ाई है, अगर है तो साबित करते समझने में उलमा में। बताओ घड़ी थी, घड़ी तो इलाज तो क्या था, अंदाजा होता था, अजान हो गई अंदाजा होता था, नमाज खड़ी हो जाती। ये घड़ी को देख के चलना, आगे पीछे और गुस्से होना, ईमान पर बातें करना बहुत खतरनाक है। ये देते भी कुछ नहीं है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार ये तनख्वाह है इस जमाने में। ये तो करामत है हमारे बुजुर्गों की, ये मदरसे चल रहे हैं, इस तंगी तकलीफ में भी ये मदारिस चल रहे हैं। और मैं कहता हूँ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं बड़ा यतीम खाना खोला है जी और बड़ा काम कर रहे यतीम खाने में, ये मुझे बड़ा इख्तलाफ है इससे, इसलिए कि यतीम खाने में जो रहने वाला है वो समझता है यतीम सारे मेरे से रहम खा के मुझे रोटी पानी देते हैं। हमारे मदरसों में भी यतीम होते हैं, उनको कभी ये एहसास नहीं होता कि कोई यतीम है, वो ऐसे ही रहता है जो है इसी तरह फखर और इसी तरह सर उठाकर चलता रहता है जिस तरह दूसरे रहते हैं। लेकिन उनको बताया जाता है ये मदरसा तेरी बाप भी है, ये मदरसा तेरी माँ भी। मुझे खराब होगा, मैं नहीं पसंद करता इसको कि यतीम खाने अलग अलग कर वहां बच्चों को रखा जाए। हाँ चंदा बहुत आता है इसके ऊपर, क्योंकि आराम लगी वो सब इसी को जानते हैं, अगर नहीं तो एहसास रहता है कम तरीका यार मैं यतीम हूँ, लोगों के उसके ऊपर पड़ रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ यतीम होते, लेकिन वो गर्दन उठाकर मुझे पता है मदरसे में हमारी में जो मदरसे के लोग हैं, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह चीन से आए,
देवबंद पढ़ने के लिए 18 साल उम्र थी। और वालिद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हमारे दादा पहले फौत हो गए थे। हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी जायदाद थी, अकेली बेटे थे। यानी जमाने के एतबार से जो मोटा सा अंदाजा लगाए 14 मुरब्बे जमीन थी उस वक्त वहां पर। यहाँ आए देवबंद में तो यतीम खाने में दाखिल गए, यतीम खाना यहाँ का इससे आज दाखिल कर दो। और मौला इदरीस साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसान ने उनको अपना बेटा बनाया हो। अब मैं तेरा बाप हूं तो मेरा बेटा है, मुतमन्ना बनाया हुआ। मुतमन्ना यही वजह थी कि मौलाना मालिक कादरी रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए 1946 में या 45 में उनकी फरागत हुई, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर पढ़ा है। तो उनके वारिस मौलाना इदरीस साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना मालिक कादरी रहमतुल्लाह अलैह को बहावलनगर भेजा था जामे रूम में पढ़ाने के लिए कि बेटा मेरा बड़ा बेटा वहाँ है तो मेरा छोटा बेटा है, वहाँ पर जाकर तदरीस कर। हजरत ने वहाँ बहावलनगर में मौलाना मालिक कादरी साहब ने तदरीस की। फिर यहाँ से 1948 में तंदु अलायार मुंतकिल हुए और फिर जब मौलाना इदरीस साहब का जामे अशरफिया में इंतकाल हो गया तो तंदु अलायार से लाकर फिर उनको शहर हदीस के मंसब पर आए। ये बात उनके पोते ने हमें खुद बताई। डॉक्टर साहब सिद्दीकी साहब ने कहा मुझे बड़ा इश्तियाक था बहावलनगर देखने का, तो इसलिए कि मैंने अपने वालिद से बहुत उसका तस्करा सुना कि यार मैं बहावलनगर में भी रहा हूँ मदरसे में, मेरी इब्तिदा तदरीस किस मदरसे में हुई। अब मुझे बताएं, एक शख्स चीन से आता है, चीन से, और देवबंद का इतना बड़ा इंसान उसको कहता भाई तू मेरा बेटा है ये है तरबियत। यतीम खाना में ऐसा होता है नहीं, मदरसा में कहते हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। दादा तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कोई यतीम के हम तुम्हारे बाप हैं। अब बताओ कितना बड़ा इंसान बन गया। हज़रत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखे हाथ के लिखे हुए खतूत, हाथ की लिखी किताबों पर लिखे आलिम रब्बानी आलिम ऐसे वालिद साहब के लिए बड़े बड़े अलकाबात लिखकर किताबें भेजा करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने इन मदारिस में आज जो काम हो रहा है पाकिस्तान में, मैं कहती ये पाकिस्तान में ये जो काम हो रहा है ना, इसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं। अगर दुनिया में कहीं है तो वो आपसे ही लिया गया, आपसे यहाँ से लेकर यहाँ के फौजला, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के उलमा और कुर्रा और तलबा पूरी दुनिया में जहाँ गए उन्हें इस दर्द के ऊपर मदरसे कायम किए। तो मैं बात कर रहा था वो तुर्की के इमाम साहब की जो सिगरेट के कश लगा रहा था, पैंट शर्ट पहनी थी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई तो ये इमाम साहब है और दाढ़ी वाली तो वैसे ही उसकी नहीं थी, ताजा ताजा खेत करा के आया था। खैर उसके बाद मैं तो वजू करने के लिए चला गया, सबसे अव्वल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक जुब्बा पहने हुए, सर पे पगड़ी रखे हुए एक साहब ने आकर नमाज पढ़ाई। मैंने कहा इमाम साहब से तो मुलाकात की थी, वो तो 3 पीस सूट में था और ये जुब्बा पहनकर और पगड़ी बांधकर कौन आ गया। जब उसने सलाम फेरा तो वही इमाम साहब थे, वहाँ जुब्बा भी लटक रहा था, पगड़ी भी लटक रही थी, जो नमाज को उसने पहन ली थी। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि आपके उलमा, आपके वो चाहे इमाम हो, आपके वो मुफ्ती हो, आपके मोतमिम हो, आपके मुदीर हो, आपके बच्चों के मुदर्रिस हो, आपके बच्चों के उस्ताद हो, अल्लाह ने कम अज कम उनको जाहिरी तौर पर पैगंबर सलाम के सुन्नतों के अंदर उनको ढाला हुआ है और तदरीस का तरीका भी हुई है जो पैगंबर सलाम ने सुन्नतों के अंदर इसको हो रहा है। इसलिए बस मेरे दोस्तों इतनी ही बात करनी थी, बल्कि थोड़ी कम ही करनी थी, लेकिन आप हज़रात की बरकत से बात हो गई। दिलो जान से अपने मुल्क की भी कदर करो कि जहाँ पर हमें ये अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल दिया है कि हम आजादी के साथ दीन पर पढ़ाने और अमल कर रहे हैं। ये खत्म नबूवत का मसला देख लें, थोड़ी सी बात करता हूँ। खत्म नबूवत का मसला पाकिस्तान में हल हुआ, पूरी दुनिया के मुल्क इस्लामी हो या गैर इस्लामी,
ان کی عدالتوں نے، ان کی مقننہ نے، ان کی پارلیمنٹ نے ہمارے بعد اس مسئلے کو تسلیم کیا ہے. اس مسئلے کے قیامت کے دن ہم امام ہیں. اب پیچھے چاہے عرب ہے چاہے ادب ہے، ہم امام ہیں. پاکستانی امام ہیں، ہمارے علماء امام ہیں. وہ حکمران بھی، وہ بھی نوازے جائیں گے جنہوں نے حصہ لیا. جس ایم ایل اے نے دستخط کیے، جس ایم پی اے نے دستخط کیے اس وقت اس مصوبہ قانون پر، جس وزیر اعظم نے کیے، جس صدر نے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبیرہ والوں کی بخششیں کریں گے. اس سے بڑے مسئلے میں جن لوگوں نے اپنے حصہ دلایا ہے، کیا پیغمبر شباب نہیں کریں؟ ہم امام ہیں ختم ہو کے مسئلے. یعنی یہ مسئلہ یا سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قانونی طور پر بنا، اور یا اس کا دوبارہ اگر اظہار ہوا ہے تو پاکستان کے علماء نے، طلبا نے، عوام نے، حکمرانوں نے، اس کے بعد یہ معاملہ ہے قانون بنا. اب اسی قانون پر پوری دنیا میں بات ہوئی. اگر فرانس نے مقدمہ کیا مسلمانوں نے، یا قادیانوں نے مقدمہ کیا، ساؤتھ افریقہ میں کیا، انگلینڈ میں کیا، امریکہ میں کیا، کینیڈا میں، کہ ہمیں اپنے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو جج نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو جی، یہ پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس کی پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس کے علماء اور ان کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا کہ دائر اسلام کا یہ دیکھیے. ان کا بڑی ٹھیک ہے، جب اسلامی ملک والا کہتا ہے تم مسلمان نہیں ہو، ہمیں تو ویسے اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے، ہم کیسے تمہیں کہیں گے تم مسلمان دل کی مسجد میں پہنچاؤ. اس لیے اپنے ملک کی بھی قدر کرو. ان مدارس کے علماء کی یہ جو تم خرچہ کرتے ہو، اور سب بہت دل چھوٹا کر رہے تھے، اگلے سال نہیں آئیں گے، پروگرام نہیں ہوگا، چندے میں کمی ہو جائے گی. ایسی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ تم پروگرام نہ کرو، تم چندہ نہ کرو، تو چندہ تم چندہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں. اور صاحب کو ہوئے آپ نہیں کرتے، کام نہیں کرتے. یہ میرے مرشد تو فرماتے تھے جزاک اللہ نہ کیا کرو جب کوئی چندہ دے. میں نے حضرت کیوں؟ آپ کو تھوڑی چیز ہاتھوں میں ہدیہ دے، جزاک اللہ، واہ جزاک اللہ، واہ مرید واہ، جسی مرغا نے شاباش واہ 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 جزاک اللہ، مدرسے بکرا دے جزاک اللہ نہیں، تقبل اللہ، اللہ کو قبول فرمائے، اللہ کو قبول فرمائے. یہ تو طالب علم کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تقبل اللہ، اللہ کو قبول فرمائے. جزاک اللہ نہیں ہاتھوں میں دے تو جزاک اللہ کو، میرے شاید فرما تو جزاک اللہ کرنا. جب ہمارے کسی رسید پر جزاک اللہ لکھا ہوا ہے، تقبل اللہ لکھا، اللہ قبول فرمائے. آپ کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج مطلب موجود ہے، آج مطلب میں کبھی بھی جو حدیث پڑھتا ہوں، حدیث میں تو آدمی صدقہ لے کر نکلے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حقیقت کرتا ہوں. اور آج دنیا میں ایسے ملک آئے، ایسے ملک ہیں. ایک ملک میں گیا، یورپ کے ایک ملک میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر کی جو خاتون ہے وہ لا کر اس کے اندر اس نے وہ ایک شیشے کے برتن میں پیسے ڈالے. ٹھیک، میں نے اچھا دیکھا وہ بڑا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ دوست سے پوچھا، کبھی سب کا خراب کرنا ہوتا ہے نا جی، یہاں تو کوئی لینے والا ہے نہیں، اس نیت سے اس میں ڈال دیتے ہیں. اگر پھر آگے پھر کبھی کوئی پاکستان گیا، بنگلہ دیش گیا، افریقہ گیا، کسی ملک گیا، انڈیا گیا، تو بس کو گیا کہ یہاں اور پھر سالے میں جمع کرا دیں. اگر پاکستانی نیچے بچے ضرور دوسرا کر بنانے والے بلکہ رمضان حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ خیر بڑا دلچسپ لکھا ہے کہ رمضان میں تو داڑھی والے کو دیکھ کر ہر بندہ کرنے چندہ ہی منگنا آنا ہے، اور چندے والا کیا سب کھورک نہیں کرے نا، یہ کرتے چندے یار پیسے کر رہے حضرت نے لکھا ہے. پتہ کیا کرو، آج لینے والے موجود ہیں. جس ناتا کو لینے والے کا یار کل ناتا تو محتاج، آج کو محتاج نہیں. آپ سیکھتے کیا ہم کیسے کرتے، یہ دیکھو بچے کیسے کرتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. ایک کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. قیامت کے دن حدیث شریف آتا ہے ایک عالم بھی
آسمان کے ستارے جتنے لوگوں کی بخش کروا سکتا ایک آدمی اتنا اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہوگا. بس اللہ مجھے رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. کمان صاحب وفل بنا کمان صاحب سے نقل پانے تقوا فراق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفو بنا. اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ قاری صاحب کی دعوت کے زندوں میں لاچونی سے عطا فرما. قاری صاحب کو ان کے جتنے ساتھی اور رفقا ہیں اخلاص سے للہیت سے محنت سے کام کی توفیق عطا فرما اور خوب طلبا کا اس ادارے پر رجوع فرما. جس سے طلبا پڑھ رہے ہیں سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ تمام بھی اداروں کی غیر سے کفالت فرما. لوگوں کے قلوب کو ان کی امداد کو متوجہ فرما. اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما. اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اللہ نے سفر کیا، سفر کو قبول فرما. سفر میں جس کے دوستوں نے محبت کی ہے، اللہ کی ہے، خدمت کی ہے، اللہ ان کو برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ شان قدر کو بدلا نصیب فرما. یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما. حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، شر کے کاموں سے محفوظ فرما. یا اللہ ملک کو ظاہری طور پر بھی ترقی عطا فرما، باطنی طور پر ترقی عطا فرما. یا اللہ دینی طور پر بھی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے علماء صلح اللہ والے، یا اللہ تبلیغ والے، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ شعبے ہیں جو دین کے کام کر رہے سب کو یا اللہ زندگی سے عطا فرما. اور یا اللہ ان کی اثرات کو پورے عالم پر منتقل فرما، پورے عالم پر منتقل فرما، پورے عالم پر منتقل فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ تعالیٰ صاحب کے دادا جان ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس کی دینی خدمات، دینی کام میں. اپنے قاری صاحب ان کے یا اللہ بہن بھائیوں کو ان کو مالا موسا کی والد صاحب کی وفات کے بعد اس کا خیال کیا. اور یا اللہ اس دینی کام میں کی جگہ معامل رہے، میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے. مرحوم کی بے محبت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوست کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہماری حاجات، یا اللہ حقوق کو معلوم ہے ہماری حاجات، غیر کے خزانوں سے ہماری حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ظاہری طور پر معیشت بھی بہت خراب ہے. یا اللہ مدد فرما، مدد فرما. اللہ حدیث میں آتے ہیں اللہ المستعیر، اور میں اللہ ہی خوف کر رکھتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہر چیز کی صورت میں فراوانی فرما، چیزوں کو سستا فرما، چیزوں کو سستا فرما، فراوانی فرما، چیزوں کو سستا فرما، اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ خواتین ہمارے بہنیں بھی آئی ہیں، یا اللہ ان کو بھی برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ ان کو بھی اللہ والیہ فرما، ہمیں بھی اللہ والا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو ہمارے صدقہ جاریہ فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. یا اللہ جن بچوں کے رشتے میں اچھے سے جوڑ عطا فرما، رشتوں کے گھروں میں سکون عطا فرما. جو اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح نصیب فرما، فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اللهم انا نسألك ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من المستعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، المستعان عليك المنار ولا حول الا بالله. صلى الله عليه وسلم محمد وآله أجمعين.